Thank you. Shri, one second. Please take your seat, leader of the opposition. Please take your seat. Yes. Sir, what do you wish to say, sir? Sir, I want to say, Sir. yesterday only we raised this issue. Sir. And it is a very important issue, Sir. not only concerned to a particular Sir, what is the individual. point you are making? No, this forgot You want to discuss it? discuss Take the question. and who is behind this and how only 100 Sir, nothing grams. else is going on record. Nothing else is going on record. I will not allow the House to be used as such a platform. Please, sorry. Avail the rules, sorry. Shri, nothing going on record. Shri Kartikeya Sharma demand to establish defense maintenance, repair and overhaul Sabapati hub in Mahadev. Ambala. Sir, this is a request for establishing defense maintenance repair and overall MRO hub in Ambala. आज मैं आपके सामने अंबाला और आसपास के लोगों की लंबे समय Mr. Derek O'Brien, मांग को लेकर you are हाजिर हुआ हूं। shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the House. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are low unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced we will give her all commendations, all financial relief that is due to a medal winner. There is a state government that has recognized her as a medal winner. Will give all assistance given to a medal winner. And here, I would urge you all with folded hands. Many of you are very senior to me. In this House, let us have bipartisan approach on certain issues. Issues like this. On political issues, debate permits your point of view to be projected. Yesterday it was done. Did you see yourself how Derek O'Brien, floor leader of TMC, shouted at the chairman? No. If it does it, is it the way? I'm so sorry. इस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। Will you take your seat? मैं बोल रहा हूँ, टेक योर सीट। बैठिए एक बार, बैठिए, मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। माननीय सदस्यगण, कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है, वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे
हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने सुनिए, डोंट मेक एनी शॉफ इट, नो डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट। 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। দর্শক, সেই টিএমসি এমপি, যত গন্ডগোলের মূলে সেই টিএমসি এমপি ডেরেক ওব্রায়েন আজকে এমন আচরণ করেছেন চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে। একেবারে হাসি ঠাট্টা, কটাক্ষ, চিৎকার, এই আর কি, যাচ্ছে তাই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। এবং সেই জন্য চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় সাহেব চেয়ার ছেড়ে আজকে উঠে পড়েছিলেন। এবং আপনারা শুনলেন, খুবই দুঃখী হয়েছেন। মানে এই ধরনের আচরণ, এটা শুধু উনাকে অসম্মান করা না, চেয়ারটাকে অসম্মান করা, চেয়ারে ওনাকে বসার অনুপযুক্ত হিসেবে বোঝানোর চেষ্টা। তো সেই জন্য উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়েছিলেন। পরে অন্যজন চেয়ারে আসেন, তারপর সেশন চলে। এই হচ্ছে টিএমসি এমপির আচরণ। ডেরেক কিছুতেই শুধরাচ্ছেন না। এবং আপনারা শুনলেন, ডেরেককে উদ্দেশ্য করে উনি বললেন যে আপনাকে কিন্তু দরজা দেখিয়ে দেব, মানে বের করে দেব। তবে বের করে দেওয়া উচিত ছিল। আর উনাকে তো আগে তো সাসপেন্ড তো করা হয়েছিল। তো এই মানুষটি না এত নিজেকে বড় ভাব দেখান, নিজেকে এত বিরাট ভাবে জাহির করার চেষ্টা করেন, আর যে ধরনের আচরণ করেন, একটা পার্লামেন্টের যে সৌজন্য বলে একটা যে জিনিস আছে, সেটাকে দেখান না। ভুল ভাল আচরণ করেন, যাচ্ছে তাই সব কাণ্ড ঘটান। শুধু মানে টিএমসির একটা ব্যাপার হয়ে গেছে, যেন ওই চেঁচানোর প্রতিযোগিতা, কত চেঁচাতে পারো মানে ব্যাপার। রাজ্যসভাতেও চলছে, লোকসভাতেও চলছে। লোকসভাতে চেঁচানোর দায়িত্বে আছেন, যেটা মনে হয়, জানি না দল থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিনা, কল্যাণ ব্যানার্জি, মহুয়া মৈত্র, এখন তো আবার সায়নী ঘোষ জুটেছেন। শুধু চিৎকার, ওদের আওয়াজ দেখবেন বেশি করে শুনতে পাবেন। আর রাজ্যসভাতে দোলা সেন, ডেরেক, এদের আওয়াজগুলো বেশি। বাকিরাও সব চেঁচান, তার আওয়াজটা ততটা হয় না, কিন্তু এদের গলার ভলিউম বিরাট। আমার হয়তো এই মুহূর্তে অনেকের নাম মনে পড়ছে না, সেটা আপনারা হয়তো জুড়ে দিতে পারেন। তো যাই হোক, আজকে এরকম কাণ্ড ঘটিয়েছেন যে চেয়ারম্যান উঠে চলে গিয়েছিলেন। এবং মাঝখানে আপনারা একটা বিষয় শুনলেন, কংগ্রেসের নেতা মল্লিকার্জুন খার্গে একটা মানে বলছিলেন চর্চা করার জন্য, যে ওই যেটা নিয়ে গতকাল থেকে প্রচুর চর্চা হচ্ছে, কুস্তিগির, যার ছবি আপনারা হয়তো দেখেছেন, এই যে বিনেশ ফোগাট, যিনি ওই অলিম্পিকে মানে খেলতে গেছেন। তো আপনারা তো শুনেছেন যে ওনার একটা কাণ্ড ঘটেছে, ওনার ওজন বৃদ্ধি হয়ে গেছে, 100 গ্রাম নাকি ওজন বৃদ্ধি হয়ে গেছে। সেই জন্য ওখানে কি সব নিয়ম রয়েছে, ওই মানে কুস্তির ব্যাপারে আর কি সব নিয়ম রয়েছে, যে ওজন বেশি হয়ে গেলে ও আর খেলানো যাবে না, মানে যিনি হন না কেন তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। কি নিয়ম আছে একটা, এই খেলার অতটা আমরা বুঝি না। তো
তো সেখানে ওনার ওজন বেশি হয়ে গেছে, 100 গ্রাম ওজন বেশি হয়ে গেছে। মানে এমনই নিয়ম যে 100 গ্রাম ওজন বাড়লে আর হবে না, আর ওখানে মানে খেলা যাবে না, নিয়ম আর কি ওখানকার। তো অনেক চেষ্টা করেছেন, নখ কেটে চুল কেটে কত কি করে, তত নাকি 100 গ্রাম ওজনটাকে কমানো যায়। তো ওখানকার যে নিয়ম আছে, অলিম্পিকের যে নিয়ম আছে, সে নিয়মে উনি বাদ পড়ে গেছেন, উনি ফাইনাল খেলতে পারলেন না। তো এটা সত্যি আমাদের কাছেও খুবই কষ্টের যে একজন ভারতীয় ওই রকম জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, ফাইনাল জিতলেই সোনা, একটা নিশ্চিত একটা মেডেল আসতো। এটা সত্যি আমাদের কাছেও খুবই কষ্টের। কিন্তু মল্লিকার্জুন খার্গেরা কি বলছেন, গতকাল থেকেই চেঁচাচ্ছেন, আজকে কি বললেন ওখানে, মানে ওটা নিয়ে আর কি চর্চা করতে চাইছেন যে পেছনে কিছু একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে। চেয়ারম্যান বলছেন যে এইরকম একটা জায়গা থেকে ছিটকে যাওয়া, এটা তো আমাদের গোটা দেশের কাছে একটা যন্ত্রণা। তো আপনি এটাকে আবার, এটার সঙ্গে আবার রাজনীতির রং কেন মেশাচ্ছেন? এ তো ওকে অসম্মান করা। এই যে এরকম একটা বিষয় ঘটলো, ছিটকে চলে আসতে হলো, এটাই তো খুবই কষ্টের, আমাদের সকলের কাছে কষ্টের। আমি, প্রধানমন্ত্রী, সবাই খুব কষ্ট আমরা পেয়েছি, এবং আমরা এইসব নিয়ে শেয়ারও করেছিলেন আর কি বিষয়টা। তো এটাতে আবার রাজনীতির রং লাগিয়ে এইসবের কি আছে? এইসব কেন করতে চাইছেন কেন এখানে? এটা বলার চেষ্টা করলেন। এবং সেই সঙ্গে এটাও বললেন যে ওনার যেখানে বাড়ি, যে রাজ্য হরিয়ানা সরকার তো পরিষ্কার বলে দিয়েছে, যেটা শুনে আমি খুশি হয়েছি, যে মেডেল উইনার হিসেবে যে ধরনের সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় সরকারিভাবে, সব দেওয়া হবে এই বিনেশ ফোগাটকে, সব ধরনের দেওয়া হবে, এবং কেন্দ্র সেই মতো করে দেবে। যখন এইসব হচ্ছে, ওনাকে প্রপার সম্মান দেওয়া হবে, এবং ওনার এই জায়গা থেকে ফিরে আসা খুবই কষ্টের, আমরা নিজেরাই খুব দুঃখী। আর সেটাকে নিয়ে চর্চা করে পেছনে ষড়যন্ত্র বলে এইসব করে কি হচ্ছে? এ তো ওনাকে কষ্ট দেওয়া, ওনাকে তো অসম্মান করা। এ তো নিয়মের বাইরে কথা বলছেন আপনি এখানে চর্চার ব্যাপারটা, এটাও বোঝালেন। কিন্তু ওই আর কি, এরকম হয়েছে চর্চা, এরকম আলোচনা হয়েছে, মানে মিসবিহেভ হয়েছে। তারপরে আপনারা শুনলেন যখন ওই ডেরেকের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কথা বলতে বলতে যখন উনি ওনার কষ্টের কথাটা বলছেন, তখন আবার কংগ্রেসের যিনি এমপি জয়রাম রমেশ, তিনি আবার ফিক করে হাসছিলেন, সেটা ওনার নজরে এসছে, সেটা উনি বললেন, আমি জানি আপনাদের হ্যাবিট কি। তো সব মিলিয়ে একটা রাজ্যসভার যে পরিবেশ থাকার কথা, চেয়ারে একজন বসবেন, তাকে সম্মান দিয়ে চর্চা হবে, ডিবেট হবে, প্রশ্ন তোলা হবে, বিতর্ক তৈরি করা হবে, সব ঠিক আছে, কিন্তু মিনিমাম চেয়ারটা সম্মান দিতে হবে। আমি যদি চেয়ারটাকে দেখে নিজের চেয়ারে উঠে লাফাই, চিৎকার করি, হাসাহাসি করি, এপাং ওপাং ঝপাং করি, কটাক্ষ করি, এটা তো হতে পারে না, তো এইসব নিয়ে ওই আর কি। তো উনি খুব কষ্ট পেয়েছেন। জেপি নাড্ডা ছিলেন, উনিও বললেন, আপনারা শুনলেন ওনার কথা। তো সব মিলিয়ে এইরকম একটা সিন ক্রিয়েট আজকে হয়েছে। তবে আবারও বলছি, উনি দুঃখ পেয়ে চলে গেছেন, ঠিক আছে, চেয়ার ছেড়ে, কিন্তু উচিত ছিল ডেরেক ওব্রায়ানকে আজকেও গেট থেকে বের করে দাও, ভাগ এখান থেকে। একটা সম্মান জানেন না, একটা পার্লামেন্টের গরিমা জানেন না, শুধুই চিৎকার। আজকেই বের করে দেওয়া উচিত ছিল, সাসপেন্ড করে দেওয়া উচিত ছিল। দেখবেন দর্শক, যেখানে দেখবেন গন্ডগোল হচ্ছে পার্লামেন্টে, রাজ্যসভা, লোকসভা, ম্যাক্সিমাম জায়গাতে দেখবেন এই টিএমসি লোকেরা জড়িত। মিনিমাম ভদ্রতা মানে দেখাবেন না, সৌজন্য দেখাবেন না, অ্যাটলিস্ট পার্লামেন্টের গরিমা যে সিস্টেম, সেগুলোকে মানবেন না। আজকে এরকম মানুষকে কার্যত চোখ ছলছল অবস্থায়, কার্যত বলবো চেয়ারপারসনকে, মানে চেয়ারম্যান যিনি ছিলেন, মানে চোখ ছলছল অবস্থায় তাকে চলে যেতে হলো চেয়ার ছেড়ে। যারা দেখছেন বাইরের মানুষ, বিদেশের মানুষ, তারা কি ভাববেন, যে কি পার্লামেন্টের বাবা, চেয়ারম্যানকে এরকম চোখ ছলছল করে উঠে পড়তে হচ্ছে, তাকে অযোগ্য প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে বারবার, আর উল্টোপাল্টা ইস্যুতে চর্চা। আর আমি একটা কথা বলবো শেষে, এই যে যারা ষড়যন্ত্র বলছেন, এই যে যার ছবি দেখালাম বিনেশ ফোগাটের, যে ষড়যন্ত্র করে ওনাকে বাদ দিতে হয়েছে। কি ষড়যন্ত্র, কেন ষড়যন্ত্র? না, উনি যেহেতু দিল্লিতে একটা মুভমেন্টে অংশ নিয়েছিলেন, ওই কুস্তিগিরদের যে মুভমেন্ট হয়েছিল, বিজেপি এমপি যিনি ওই সংস্থার দায়িত্বে ছিলেন, তার উপরে মানে তার বিরুদ্ধে নির্যাতনের যে অভিযোগটা হয়েছিল, সেখানে যারা মুভমেন্ট করেছিলেন সেই মুভমেন্টে ইনিও ছিলেন। সুতরাং ইনারা যেহেতু মুভমেন্ট করেছেন এবং পুলিশ ওনাকেও ট্রেনে তুলে দিয়ে
তুলে দিয়েছিল যেখানে মুভমেন্ট হচ্ছিল। তো সেই সব দেখিয়ে ছবি টবি দেখিয়ে অনেকে বলার চেষ্টা করছেন যে এটা হচ্ছে প্রতিশোধ নেওয়া, যেহেতু বিজেপি এমপির বিরুদ্ধে বা ওই নেতার বিরুদ্ধে এইরকম হয়েছিল, সুতরাং ষড়যন্ত্র করে ওনাকে ওখান থেকে ফাইনাল স্টেজে বাদ দিতে হবে। আচ্ছা, এটা কোনো কথা হলো? এটা তদন্ত চাই, এরকম সব শুনছি আর কি বলা হচ্ছে। আমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে এটা কোনো কথা হলো? একটা দেশের একজন খেলতে গেছেন, মানে ওখানে অলিম্পিকের মতো একটা ব্যাপার, একটা মেডেল এলে দেশের নাম হবে, কোন পার্টি কোন সংস্থার কি উনার মুভমেন্ট ছিল এটা নিয়ে কোনো চর্চা হবে না, ইন্ডিয়া ভারত সোনা পেয়েছে এটা একটা বলা হবে। তো সেখানে কেউ এটা করেন? ভারত সরকারের তরফ থেকে বা শাসকের তরফ থেকে কখনো এটা হয়? একটা মুভমেন্ট করেছেন তো কি হয়েছে, করেছেন। কিন্তু যখন একটা মেডেল পাবেন, এ তো দেশের সম্মান, আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে একটা দেশের সম্মান, এটা কখনো কেউ করেন? ছেলে মানুষই করেন এরকম বিষয়টা? আবার বলা হচ্ছে যে মানে এটাও যে সাপোর্টিভ স্টাফ যারা ছিলেন, ট্রেনার, কোচ, অমুক তমুক, যারা ডায়েটের ব্যাপারটা দেখেন, তারা কেন ঠিক মতো দেখেননি, কেন ওজনটা বেড়ে গেল? দেখুন, ওজন বৃদ্ধির অনেক ব্যাপার আছে। যদি সেখানে ওই যারা দায়িত্বে আছেন সাপোর্টিভ স্টাফ, যদি তাদের তরফ থেকে কিছু মানে তাদের বিরুদ্ধে যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তুলতে পারেন, সেটা ষড়যন্ত্র, মোদী এই করিয়েছেন, বিজেপি এই করেছে, এটার কোনো কথা হলো? আর আমি জানি না যারা সাপোর্টিভ স্টাফ তারাই বা কেন করবেন। যদি একজন মেডেল, তাদের তৈরি একজন কেউ যদি একটা মেডেল সোনা নিয়ে যদি বাড়ি ফিরতে পারেন, আচ্ছা সেটা কি তাদেরও ক্রেডিট হবে না? তাদেরও সেটা সম্মানের হবে না? এটা কখনো কেউ করতে পারেন? আর লাস্ট আমি একটা কথা বলবো, সবাই দেখছি যে ওই সাপোর্টিভ স্টাফ, কেন্দ্রীয় সরকার, এখানকার দায়িত্বে সবার উপরে দোষ চাপিয়ে দিয়ে, সবাই বলতে যারা আর কি চেঁচান ওরা বলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আচ্ছা, যিনি গেছেন পার্টিসিপেট, যিনি করেছেন এই বিনেশ ফোগাট, আচ্ছা ওনার কোনো দায়িত্ব নেই ওজনকে ঠিক রাখার? ওজন যে উনার বৃদ্ধি হচ্ছে, উনার কি নজর রাখার কোনো ব্যাপার না? সব দায়িত্ব কি যারা পাশে রয়েছেন, কোচ, ট্রেনার, এনাদের দায়িত্ব? ওজন কি কারণে, কিভাবে, কখন, কিভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ওজন বৃদ্ধি হলে কি হয় না হয়, কি নিয়ম আছে উনি জানতেন না? সব জানতেন। তাহলে ওনার নিজস্ব কোনো দায় নেই? কিন্তু আমরা এই চর্চা করতে চাই না। কেন চাই না? কারণ ওনার পাশে আমরা থাকতে চাই, কারণ এইরকম একটা ফাইনাল স্টেজ থেকে চলে আসা, এটা সত্যিই খুব কষ্টের। কিন্তু এই যে কথাগুলো আমি লাস্টে বলছিলাম, এই কথাগুলো কখন উঠবে বলুন তো? যখন এইসব নিয়ে চর্চা হবে পার্লামেন্টে, যখনই মল্লিকার্জুন খাড়গেরা কিছু বলার চেষ্টা করবেন, তখন উল্টো দিক থেকেও বলার চেষ্টা হবে যে ওনার কোনো দায়িত্ব নেই। তখন কি হবে? উনি যখন শুনবেন সেগুলো আরো কষ্ট পাবেন। সেই জন্যই চেয়ারপারসন বলেছেন এইসব চর্চা করা মানে তো ওনাকে অসম্মান করা। কেন এসব করছেন? কিন্তু কে বুঝবেন, কাদেরকে বোঝাবেন? এই তো লোক। ক্রিকেটে বিশ্বকাপে ফাইনালে এখানে ইন্ডিয়ান টিম হেরে গেছিল বলে সে কত কথা আপনারা শুনেছেন। এমনকি অমিত শাহের ছেলে জয় শাহ, যেহেতু বিসিসিআই দায়িত্বে, তাকেও দোষারোপ করা হচ্ছিল, নিজে কখনো খেলেননি, এই দায়িত্বে চলে এসছেন। এরকম তো বহু লোক মানে বিসিসিআই কর্তা হয়েছেন যারা খেলাধুলা করেনি, বহু লোক। সিএবিতেও বহু লোক ছিলেন বা আছেন। এগুলো হচ্ছে সব ওই কোনো যখন কিছু বলার থাকে না, তখন এইরকম ভাবে একটা বলার চেষ্টা হয়, অমক তামক। এবং আপনারা শুনেছিলেন এখানকার দিদিমণি আবার কি বলেছিলেন, কলকাতায় খেলা হলে জিতে যেতাম, গেরুয়া রং কেন জার্সিতে, তাই হেরে গেল। মানে অবান্তর কথা, কোনো হাতা মাথা নেই এমন সব কথা। তাহলে এগুলোর কোনো অর্থ হয় না যে কিছু একটা বিতর্ক তৈরি করতে হবে, সেজন্য চলো যা খুশি বলে যাও, হয় না, এগুলো হয় না। কিন্তু এসব হয়েছে। যাই হোক, এসব করতে গিয়ে যে দৃশ্য সামনে এসছে, এটা সত্যি খুব খারাপ। যে যিনি ছিলেন চেয়ারে বসে, চেয়ারম্যান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় সাহেব, উনি চেয়ার ছেড়ে আজকে উঠে চলে গেলেন। এটা খুবই খারাপের একটা ব্যাপার। দর্শক বলবেন যা বলার কমেন্ট বক্সে, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।